शुभ सकाळ पिलामाने आजिर उत्कर्ष ओडिया शिक्षण शिक्षादान कार्यक्रम को तुम मानक स्वागत। आज आम कारक और विभक्ति संपर्क में आलोचना करने सहित विद्यार्थी पुस्तिकार सहयोगात्मक शिक्षण सोपान कार्यपत्रिका 22, 23, 25, 27 और 63 संपर्क में आलोचना करबा। पिलामाने वर्तमान आमर आलोच्य विषय होछि कारक। आमे वर्तमान कारक विषय रे जानिबा। वाक्य गुडी को लक्ष्य कर। देख, पिलाठी पाठ पढ़ुची, हरी तुली रे चित्र आंकुची, शीत ऋतु रे आकाश निर्मल दिसे। एबे एगुडी को प्रश्न आकार रे लिखिबा। किए पाठ पढ़ुची, हरी काहा द्वारा चित्र आंकुची, केतेबेले आकाश निर्मल दिसे। तेणु पिलामाने एई प्रश्न गुड़िकर उत्तर देखिले आमे जानि पारुछे क्रिया सहित अन्य पद मानकर किछि किछि संबंध रहिछि। तेणु आमे एथरो जानुछे वाक्य रे क्रियापद सहित अन्य पद मानकर जेउ संबंध रही थाए ताहाको कारक कुहा जाय। एही संबंध अनुसारे कारक 6 प्रकारर, यथा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। आमे वर्तमान एगुडी को गोटिए गोटिए संज्ञा और उदाहरण माध्यम रे बुझिबा। प्रथमे आसुची कर्ता कारक। देख, गोटे वाक्य दिया जाइछे एठारे, विवेकानंद ओजस्विनी भाषण देइथिले। ताहले भाषण देबा कार्यटी विवेकानंदଙ୍କ द्वारा संपादन होइथिला। तेणु आमे एथिरु जानिले क्रिया संपादन जे करे बा कराए ताहा कर्ता कारक। तेणु विवेकानंद एठारे कर्ता कारक। तापर आमे देखिबा कर्म कारक। वाक्यटी को लक्ष्य कर। मार्कोनी रेडियो उद्भावन करथिले। ताहले मार्कोनीकर उद्भावन करिवार लक्ष्य हेउची रेडियो। तेणु कर्तार क्रिया संपादन रे जहा अभिलषित बा प्रधान लक्ष्य ताहा कर्म कारक। तेणु रेडियो एठारे कर्म कारक। तापर आमे जिबा करण कारक। लोकटी जाल रे माछ धरुची। पिलामाने देख, एठारे माछ धरिबा कार्यटी पाई लोकटीर प्रधान सहायक किए ना जाल, कारण से जाल साहाय्य रे माछ धरुची। तेणु आमे जानिले क्रिया साधन पाई कर्तार जे प्रधान सहायक ताहाको बुझाउथिबा पदकु आमे करण कारक कहि थाउ। यथा जेमति जाल हेउची करण कारक। तापर आमे देखिबा संप्रदान कारक। राजा पुरोहितंकु वस्त्र दान कले। एठारे वस्त्रर संपूर्ण अधिकारी पुरोहित। तेणु एठारे पुरोहित संप्रदान कारक। जहाको कौनसी वस्तु सम्यक रूपे दान करा जाए बा संपूर्ण रूपे दान करा जाए ताहाको संप्रदान कारक कुहा जाए। दान जे ग्रहण करे से सही वस्तुर संपूर्ण अधिकारी हेउ नथिले सेठारे संप्रदान कारक न होई कर्म कारक होइथाय। आमे गोटे उदाहरणटी देखिबा। धोबाकू लुगा दियो, तुम बहीटी मोते दियो। ताहले आमे जेतेबेले धोबाकू लुगा सफा करबाकू देउ से पुणी आनिके हमको फेराई दिए। तेणु धोबा एठारे लुगार संपूर्ण अधिकारी नुहे। आउ तुम ठारू जो बहीटी मु मागिकी नेइछि मु पुणी मते फेरेइबाकू पड़े। तेणु एठारे संप्रदान कारक न होई कर्म कारक होइथाय। तापर आमे देखिबा अपादान कारक। वाक्यटी को लक्ष्य कर। गछरू पत्र पड़िला। तेबे गछरू पत्रटी पृथक होइगला आउ गछरे रहिला नाही। तेणु गछ हेउची अपादान कारक। वस्तु बा व्यक्ति जहाठारू पृथक हेबार जणा जाए सेठारे अपादान कारक होइथाय। तापर शेषरे देखिबा अधिकरण कारक। अधिकरण कारकर वाक्यटी को देख। पुष्करिणी रे पद्म फुटिछि। एठारे पद्म फुटिबार स्थान हेउची पुष्करिणी। तेणु पुष्करिणी हेउची अधिकरण कारक। क्रिया साधित हेबार स्थान और समय को अधिकरण कारक कुहा जाए। तेणु पिला माने आमे तो वर्तमान कारक संपर्क रे जानिले। वर्तमान तुमे माने तुमर विद्यार्थी पुस्तिका रे थिबा पृष्ठा 52 रो कार्यपत्रिका 27 टी को लक्ष्य कर। 6 नंबर प्रश्नटी को देख। दिया जाइछि ठीक शब्द बंधनी भितरु बाछि लेखिबा। प्रथम प्रश्नटी को देख। बिराड़ी डैश सिक्का छिड़िला। ताहले एठारे कौन हबो? कपाळकू। कपाळकू होउची अनुसारे अर्थरे द्वितीय विभक्ति। तापरे द्वितीय प्रश्नटी को देख। मशाकू धुआं दियो। यह निवारण अर्थरे
ଚତୁର୍ଥୀ। ତୁମ କଥା ମୋ ମନକୁ ପାଇଲା, ଏହା ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ। ରମେଶ ଗଣିତରେ ପଟୁ, ଏହା ନିପୁଣାଦି ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ସପ୍ତମୀ। ତାପରେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖ, ଲୋକଟି ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଏହା ଅପାଦନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତୁମେ ଦେଖ ଶବ୍ଦ ସହିତ କିଛି ଚିହ୍ନ ଯେମିତିକି ରେ, କୁ, ରୁ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶିକରି ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟା ଯଥା ଏକବଚନ, ବହୁବଚନ, କାରକ ଯଥା କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ ପ୍ରଭୃତି ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ବିଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିଭକ୍ତି ଶବ୍ଦଟି ବି ଉପସର୍ଗ, ଭଜ ଧାତୁ ଓ ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଭାଗ ବା ବଣ୍ଟନ କରିବା। ଏବଂ ବିଭକ୍ତି 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପ୍ରଥମା, ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ ଓ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ କାରକରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏକବଚନ ଓ ବହୁବଚନ ଭେଦରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏହି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, ଏହି ସାରଣୀଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଏହି ବିଭକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଘୋଡ଼ାଟି ଦୌଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଘୋଡ଼ାଟି ହେଉଛି କର୍ତ୍ତାକାରକ, ତେଣୁ କର୍ତ୍ତାକାରକରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଦେଖ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ହେଉଛି କର୍ମକାରକ ଏବଂ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କୁ ଲଗାଇଛି, ତେଣୁ ଏହା କର୍ମକାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, କାଠୁରିଆଟି କୁରାଢ଼ୀରେ ଗଛ ହାଣୁଛି, ସେ କଲମରେ ଲେଖୁଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ, କୁରାଢ଼ୀରେ ଏବଂ କଲମରେ ହେଉଛି କରଣକାରକ, କରଣକାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଦିଅ, ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ। ଏଠାରେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଏବଂ ରୋଗୀକୁ ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଦେଖ, ଚନ୍ଦ୍ରରୁ କିରଣ ଆସୁଛି, ଦେଶରୁ ବିଦେଶୀମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଏଠାରେ ଦେଶରୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ, ଏହା ଅପାଦାନ କାରକ, ତେଣୁ ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ଦେଖ, ତାପରେ ଅଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ, ହାତର କାମ। ଏହି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ, ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦରେ ଏହା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଶେଷଟି ଦେଖିବା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ବର୍ଷା କାଳରେ କଦମ୍ବ ଫୁଟେ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଠାରେ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ସମୟ ହେଉଛି ବର୍ଷାକାଳ ଏବଂ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ। ଏହି ଦୁଇଟି ପଦ ଅଧିକରଣ କାରକ, ତେଣୁ ଏହା ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କାରକ ଓ ବିଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପୁସ୍ତିକାର 48 ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 22ଟିକୁ ବାହାର କର। ଦେଖ, ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ପଢ଼ିବା ଓ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ଲେଖିବା। ରୀତା ତା ଡ୍ୟାସ୍ ଗେହ୍ଲା ଝିଅ, ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ହଁ, ବାପାଙ୍କର। 2ରେ ଦେଇଛି, ଭାତ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ନୀଳ। ଶିକ୍ଷକ ମିତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଡ୍ୟାସ୍ କି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତୁମର? ରାସ୍ତାରେ ଥିବା କାର୍ଟି ରାମବାବୁଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ତୁମର 50 ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 25ଟିକୁ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରିନେବ। ତାପରେ ତୁମର 86 ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 63ଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ 1କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରି ତଳେ ଲେଖିବା। ଅଜା ପାଣିକୁଣ୍ଡରୁ, ବିଜ୍ଞାନର, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ଲେଖିବ।
3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ପ୍ରଥମେ କହିବା ଓ ପରେ ଲେଖିବା। ଅଜା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି, ପାଣି କୁଣ୍ଡରୁ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପକାଇବା ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ଶିଖିଲେ। ଆମେ ଆଜି କାରକ ଓ ବିଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ, କାରକ ଓ ବିଭକ୍ତିର ପ୍ରକାରଭେଦ ଜାଣିଲେ ଏବଂ କାରକ ଓ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକାରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ପୁଣି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ବିଷୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।